శ్రీనగర్లో తులిప్ గార్డెన్ ప్రతిరోజు వేలాది మందిని ఆకర్షిస్తోంది. విదేశాల నుంచి సైతం జనం తండోపతండాలుగా వస్తున్నారు. అసలు తులిప్ల చరిత్ర ఏంటి, మన దేశానికి ఎలా వచ్చాయి? వాచ్ దిస్ రిపోర్ట్. శ్రీనగర్లోని ఇందిరాగాంధీ మెమోరియల్ తులిప్ గార్డెన్ ఈ సీజన్లో పర్యాటకులతో కళకళ్లాడుతోంది. జమ్మూ కశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన ఉద్యానవనం వసంతకాలంలో పూర్తి స్థాయిలో వికసించిన తులిప్ పూలతో ఉంటుంది. ఇది కనుల పండుగగా ఉంటుంది. దేశీయ, అంతర్జాతీయ పర్యాటకులు ఈ సుందర దృశ్యాన్ని వీక్షించడానికి మరియు ఆస్వాదించడానికి భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. ముఖ్యంగా విదేశీయులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है. जितना भी देख रही हूँ कम ही लग रहा है. मतलब फोटो हम खींचते हैं बट उसमें वो एक्चुअली जस्टिफाई नहीं होगा. अगर कोई आंखों से देखेगा तो वही जस्टिफाई होगा. इतना सुंदर है, यही बोले. बहुत अच्छा लगा. नेचर वाइज आपका इधर का जो पहाड़ है वो एकदम डिफरेंट है. जो हम सिक्किम वगैरह घूमते हैं बहुत खूबसूरत है. हमने वंदे भारत में भी ट्रैवल किया है. उसका जो व्यू था वो बहुत अमेजिंग व्यू था, बहुत अच्छा. उधर तो बहुत गर्मी होता है बट इधर आके बहुत अच्छा वेदर लगा. खुद बहुत बढ़िया था. हाँ, अभी तक सोनमर्ग गुलमर्ग घूमे, बर्फ देखा, बहुत मजा आया. उधर भी बोरोप हुए, गोंडोला राइड किया, वो तो अमेजिंग था. ये फोटो वीडियो में जो देखते वो कुछ नहीं होगा, आंखों से देखना होगा पूरा, नहीं तो उस पहाड़ का ब्यूटी समझ में नहीं आएगा. इसका पहाड़ अलग बनाता है. दूसरा जैसे हिमाचल हो, सिक्किम हो, उसका पहाड़ और इसका पहाड़ में डिफरेंस है बहुत. लोकल फूड है वो कावा जो जिसको बोलते हैं, वो अच्छा लगा. పర్యాటకుల తాకిడి పెరగడంతో స్థానిక హోటల్స్ నిర్వాహకులు, బోట్మెన్, ట్రావెల్ ఏజెంట్లు, టూర్ ఆపరేటర్లు పండగ చేసుకుంటున్నారు. గతేడాది పహల్గాం ఘటన దెబ్బకు పర్యాటకులు ఊహించినంతగా రాలేదు. పైగా వరుసగా కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డం, భారీ వరదలు స్థానికుల ఉపాధిని దెబ్బతీశాయి. ఈ తులిప్ గార్డెన్లో 25 రకాలకు చెందిన 2 లక్షల ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. దీంతో యూరోప్, ఉత్తర అమెరికా దేశాల నుంచి సైతం పర్యాటకులు వస్తున్నారు. Thinking of coming to Tulip Garden for quite a long time and आज मैं आई हूँ यहाँ पे and it feels so beautiful. I have thought a lot about it कि ये कितना खूबसूरत होगा, ये ऐसा होगा, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है. जो मुझे देख के फील हो रहा है that it's more beautiful than I thought it would be. And यहाँ पे I have a feeling that once you should come over here and have a feeling. जी अल्लाह का शुक्र है, एक्सपेक्टेशन जो थी उससे बेहतर ही अभी फ्लो है. हालांकि पहला हफ्ता हमारा मोस्टली रेनफॉल में ही चला गया बट स्टिल देयर वाज अप्रिशिएबल टूरिस्ट. जो नेशनल टूरिस्ट है अप्रिशिएबल नंबर था. जैसा कि पहले हफ्ते अगर मैं बोलूँ ऑन एन एवरेज 4 से 5 हज़ार लोग थे. 80% उसमें जो है नेशनल टूरिस्ट था. क्योंकि माह रमज़ान के दिन चल रहे थे तो लोकल टूरिस्ट का फ्लो उस टाइम बहुत कम था. तो आफ्टर रमज़ान वाज ओवर, ईद से अभी तक जो है ट्रेंड ये है कि लोकल टूरिस्ट का फ्लो अच्छा खासा है. लेकिन साथ साथ जो है नेशनल टूरिस्ट का भी ऑन एन एवरेज दिन में 4000 से ज़्यादा लोग यहाँ अभी विजिट कर रहे हैं. मैं पिछले 25 सालों से कश्मीर आ रहा हूँ और वैसे तो यहाँ का हर मौसम ही शानदार है और खुशगवार है. अलग फीलिंग होती है और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, मानता हूँ अपने आप को लकी हूँ कि 25 साल में अब ये पहला मौका है कि मैं आज ट्यूलिप गार्डन में हूँ. और मैं आपको फीलिंग्स अपने वर्ड्स में, अपने लफ्ज़ों में नहीं इज़हार कर सकता, बता सकता. जो यहाँ देखकर महसूस हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को पूरी लाइफ में एक बार तो कश्मीर भी आना चाहिए और ट्यूलिप गार्डन भी देखने की कोशिश करना चाहिए. తులిప్ అనగానే చాలా మంది హాలెండ్ అనుకుంటారు, కానీ దీని మూలాలు వేరే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అత్యధిక తులిప్లు పండిస్తున్న దేశం హాలెండ్ అయినా దీని మూలాలు టర్కీలో ఉన్నాయి. తులిప్లు వాస్తవానికి మధ్య ఆసియాలోని పర్వత ప్రాంతాలకు చెందినవి. అంటే వీటి మూలాలు టర్కీ, కజకిస్తాన్, ఇరాన్లో ఉన్నాయన్నమాట. టర్కీ ప్రజలు 10వ శతాబ్దం నుంచే వీటిని సాగు చేయడం ప్రారంభించారు. సులేమాన్ ది మ్యాగ్నిఫిషెంట్ కాలంలో తులిప్లు రాజచిహ్నంగా మారాయి. వీటిని దైవిక బహుమతులుగా భావించేవారు. తులిప్ అనే పేరు పర్షియన్ పదం నుంచి వచ్చింది. దీని అర్థం తలపాగా. ఎందుకంటే పువ్వు ఆకారం తలపాగాను పోలి ఉంటుంది. పదహారవ శతాబ్దం చివరిలో తులిప్లు యూరప్కు పరిచయం అయ్యాయి. తులిప్ పూలపై హాలెండ్ ప్రజలకు పిచ్చి పట్టింది. 1634 నుంచి 1637 మధ్యకాలంలో ఈ పూల బల్బుల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ఒక బల్బు ధర ఒక ఇల్లు ధర కంటే ఎక్కువైంది. హాలెండ్ ఇప్పటికీ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద తులిప్ ఉత్పత్తిదారుగా కొనసాగుతోంది.
చూడగానే కట్టిపడేసే అందంతో పాటు ఆహ్లాదాన్ని పంచే తులిప్ పుష్పాల గురించి వర్ణించడం కష్టతరం. గృహాలంకరణలో మాత్రం రాజసాన్ని ఉట్టిపడేలా చేస్తాయి. భూలోకంలో స్వర్గసీమను తలపించేలా ఉండే ఈ పుష్పాలు వసంత ఋతువు రాకకు ముందే విరబూస్తూ పర్యాటకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తాయి. తులిప్లు లిల్లీ జాతికి చెందినవి. తులిప్లో దాదాపు 150 జాతులకు చెందిన 3000 వెరైటీలు ఉన్నాయి. ఈ పూల మొగ్గల్లోని ఎక్కువ రకాలు ఒకే విధమైన ఆకృతితో ఉంటాయి. తులిప్ పూలల్లో చాలా వరకు మొక్కకు ఒక పువ్వు మాత్రమే పూస్తుంది. కొన్ని రకాల్లో మాత్రం ఒకే కాండానికి 3-4 పువ్వులు పూస్తాయి. తులిప్లలో ప్రతి రంగుకు ఒక్కో అర్థం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఎర్రని రంగుతో ఆకట్టుకునే పూలను నిజమైన ప్రేమకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు అవతలి వారి క్షమాపణ కోరేందుకు తెలుపు రంగు తులిప్లు ఇస్తారు.